रुखसत चले गए। थोड़ी देर हो गई, तमाम सालों परेशानी में कि आप कहाँ चले गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए। मैं आपके पीछे पीछे दौड़ा, ढूंढता हुआ दौड़ा, एक बाग मुझे मिला, उस बाग के अंदर दाखिल होने का कोई दरवाजा मुझे नहीं मिला, तो एक नाली के अंदर से जहाँ से पानी बाग से बाहर आता था, मैं लोमड़ी की तरह सुकड़ कर दरवाजे में लोमड़ी की तरह सुकड़ कर उस नाली से बाग के अंदर दाखिल हुआ। तो जनाब रसूल सब वहां पर तरह कर आपने मुझे पूछा, अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों आए हो। मैंने सारा वाक़या बताया। तो जनाब रसूल आप हमसे गायब हो गए थे, मुझे खतरा हुआ कि कोई दुश्मन आपको तकलीफ न पहुंचा दे। सबसे पहले मुझे फिक्र हुई इस बात की और सारे साथी मेरे पीछे पीछे। आपने सुनाया अबू हुरैरा, ये मेरे 2 चप्पल लो, ये मेरे जूते लो, इन्हें लेकर जाओ ताकि ये गवाही दे इस बात की कि तुम मेरे ही पास से आ रहे हो, और जो तुम्हें कलमे की गवाही देता हुआ मिले, अल्लाह को एक मानने वाला मिले, मुझे नहीं मानने वाला मिले, उसको जन्नत की कुछ खबर सुना दो, उसको जन्नत की क्या सुना दो, उसको जन्नत की खबर सुना दो। इसके बाद ऐसा हुआ कि मिल गई थे सबसे पहले नंबर मिल गए, सबसे पहले कौन कितने यकीन से निकले, इतने खुशी खुशी निकले कि आज तो लोगों को जन्नत मिलेगी, जो कलमा पड़ेगा जिसमें में दाखिल होगा। सबसे पहले कौन मिलेगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब्बास रसूल के जूते देखते नहीं, अब्बास रसूल ने मुझे भेजा है और ये कहते कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ के दिल से इसकी गवाही देता हो, उसको जन्नत की खुशखबरी। रिवायत में इतनी जोर से सीने पर हाथ मारा, हमारे मैं अपनी शरीर के बाद जाकर जमीन पर गिरा और चोट लगी और रोते हुए अल्लाह के सबके बाद वापस आए। अबू हुरैरा रो रहे थे। आपने बताया, अबू हुरैरा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बताया, अल्लाह के रसूल मैं आपकी है जो आपने मुझे हुक्म किया था वो यहाँ से लेकर निकला, सबसे पहले हज़रत उमर मिल गए। मैंने उनको जो है ये आज के बाद जो आपने मुझे मदद की थी, मैंने उनसे बात सुनाई, उन्होंने सुनते ही मेरे साथ ऐसा किया। बजाइए सब कुछ होने बजाइए कुछ, उन्होंने तो ऐसा धक्का मारा कि मैं तो जाकर गिरा और रो रहे थे। इससे मुझे हल्लो बना दिया, कुछ क्या आपने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा कहा है, क्या हुआ अमर बताओ। ऐसा मत कहिए, फिर तो ये सारे के सारे जो है कलमे पर इस्तेमाल करके और अमल से बेखबर होकर बैठ जाएंगे। अमल तो करना जरूरी नहीं समझेंगे, अमल तो करना जरूरी तो आज में हमारा हक है। मेरे बच्चों दोस्तों लोगों, अगर यकीन, अगर गौर और फिक्र किया जाए, अगर गौर किया जाए तो हमें एक अकीदत है जो हमारे बहुत से बड़ी है कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, लेकिन कलमे की हकीकत कलमा की हकीकत के साथ अब तक हमारे दिल के अंदर आया। হযরত এই কথা বলতেছেন যে এটা কোনো অবস্থাতেই যথেষ্ট না, আর কোনো সময় এটা যথেষ্ট ছিলও না যে আমরা এটা বলতে পারি যে আমি তো কলমা পড়নেওয়ালা, আমি তো কলমা পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এটাই যথেষ্ট। বলে না, কোনো অবস্থাতেই এটা যথেষ্ট না। বলে কলমার যে বাস্তবতা, ওইটার যে হাকিকত, ওইটার যে বিশ্বাস, ওইটার ইয়াকিন, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে পরিলক্ষিত না হবে। হযরত ইউসুফ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এই কথা বলতেন যে ঈমানওয়ালা যে কলমা পড়েছে তার জন্য ভয় আছে, তার জন্য ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই বলে তার জন্য আশা আছে। বলে কত আজীব কথা বলতেন উনি, যে একজন ঈমানওয়ালা যে কলমা পড়ছে তার জন্য ভয় আছে, খতরা আছে যে কি হয়, ঈমান থাকে না কিনা। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই তার তো কোনো ভয় নাই, বলতে তার আশা আছে যে সে ঈমান পেতে পারে। বলেন যে ইউসুফ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এরকম ভাবে ঈমানকে বোঝানোর জন্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে ঈমান শিখাইতেন সর্ব অবস্থায়। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, বসেছিলেন। হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা পরেশান হয়ে গেলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি না কেন, কোথায় গেলেন উনি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সর্বপ্রথম
আমার দেন এটা আসলো, আমি এটা অনুভব করলাম যে আল্লাহ রসুল কোথায় চলে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠলাম, আর আমি ওনাকে খুঁজতে খুঁজতে একটা বাগানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখতে পেলাম, কিন্তু সেই বাগানে প্রবেশ করার কোনো পথ আমি পেলাম না। যে জায়গা দিয়ে ওই বাগানের মধ্যে পানি যায়, ওখান দিয়ে নিচে একটু জায়গা হয়, বলে আমি ওই জায়গা দিয়ে নিজেকে এরকম ভাবে ঘষে ঘষে শরীরকে আমি ভিতরে ঢুকলাম বাগানের। আর ভিতরে ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমি দাঁড়ালাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কোথায় চলে গেলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন, কি হয়েছে? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে বসেছিলেন, আপনি ওখান থেকে গায়েব হয়ে গেলেন, সবাই পেরেশান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই, নাও এই আমার জুতা নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা মোবারক খুলে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাতে দিলেন, আর বললেন, যাও এটা নিয়ে যাও, আর এটা দেখাও মানুষকে, আর মানুষকে এটা দেখিয়ে বলো যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কথা সাক্ষী দিবে, সেই ব্যক্তি তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। তো উনি ওখান থেকে ওই জুতা নিয়ে বের হলেন খুশি খুশি, আর মনের বড় আনন্দ যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় একটা সুসংবাদ দিতেন। যখন ওইটা উনি যায় মজমাকে বলার জন্য আগে বাড়তে গেলেন, প্রতিমধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা হয়ে গেল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আরে আবু হুরায়রা, কোথায় যাচ্ছ? বললেন, আরে দেখতেছ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মোবারক, উনি আমাকে এটা দিয়েছেন প্রমাণ স্বরূপ যে আল্লাহ রাসূল কথা বলেছেন যে আমি মানুষকে এটা বলবো, সবাইকে এটা জানাই দিব যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষী দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওনার বুকের মধ্যে এরকম জোরে একটা ধাক্কা দিলেন, আর উনি এরকম নিজের পিছনে যে এরকম পড়ে গেলেন আর বসে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি ওখান থেকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম অভিযোগ করার জন্য, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠালেন? আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে এর মধ্যে